الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عيسى السلام وآله وصحبه أزواجه ذرية سيدنا محمد بن عيسى سيدنا محمد بن علي وعلوي سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد بن الذي شبك صغار سما خلائق خلنا درجة من يمين ثمانية بالملاء شعب الله بن أبي بكر رسول من شعب وكان شاعر سالم سيدنا عقل بن سالم سيدنا الحسين سيدنا حامد سيدنا خلائق خان ودرجة الجميع ثم لا ركب بالأنفاس والعلم بن راس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيع المبارك ولي بن أسعد وصول فريق ثم يقد بالإرشاد وغوث لباد البلاد الحبيب الله الحداد الحبسي جعفر بن أحمد الحبسي عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد المهدي أبو بكر حسن سالم الحبيب شفيق سالم الطاهر ثم إلى أرواح الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى أرواح الأولياء التسافية ثم إلى أرواح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تعبد فيه ومن تصدق فيه ومن تردد فيه من السابق اللاحقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بإسرارهم آخرة يفتح العافية يفقنا في الدين وعلم التأويل ويقضي حاجاتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويهدنا نسأل أمة المحمدية خصوصا لإخواننا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خنة العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني يهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سورة الهام الملائكة المقربين. اللهم عقلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفى والاندفاع والإيفاء للاستفاء الحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. نوينا كما وسلفنا الصالحون ولا منها مشايخ الكرام. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di dalam pengajian rutin di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah, Allah telah panjangkan umur kita sampai kita telah masuki daripada akhir-akhir bulan Rajab. Kita lagi masuk bulan Sya'ban. Ya, yang mana di akhir bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra Al-Mi'raj. Perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra Al-Mi'raj tersebut adalah pelipur lara terhadap Rasulullah SAW, hiburan. Ya, ibaratnya Allah memberikan hadiah yang istimewa kepada Rasulullah SAW tatkala 3 hal terjadi kepada Rasulullah. 3 hal ini adalah kejadian yang paling besar yang menyedihkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah meninggalnya, yaitu istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Yang mana Rasulullah SAW ketika menikah dengan beliau, ya, Rasulullah SAW mendapatkan harta dari Sayyidina Khadijah Al-Kubra 40 karung emas. 40 karung emas diberikan oleh Sayyidina Khadijah Al-Kubra kepada Rasulullah SAW untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Islam. 1 karung emasnya diangkat sama 10 orang baru bisa keangkat. Jadi 40 karung, 1 karungnya 10 orang angkat baru keangkat. 1 orang 2 orang kagak, bukan beras kayak 5 literan tuh 5 kiloan, kagak. Cuma 1 orang mah bisa, anak kecil juga bisa bawa. Ini kagak. Ini dikatakan Sayyidina Khadijah Al-Kubra memberikan harta untuk dakwanya Rasulullah SAW sebanyak 40 karung emas. 1 karung dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Maka dikatakan Sayyidina Khadijah Al-Kubra adalah istri yang Rasulullah SAW paling sayang. Rasulullah tidak nikah
kecuali dengan istri lain, dengan perempuan-perempuan lain ketika masa Sayyidah Khadijatul Kubra masih ada. Dan Rasulullah memiliki 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semua dilahirkan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra kecuali 1. Siapa? Ibrahim. Rasulullah punya anak laki-laki 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ibrahim bukan dari Khadijatul Kubra, tapi dari siapa? Daripada Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah yang lahirin anak ya yang bernama Ibrahim. Yang lainnya daripada istri-istri Rasulullah ya, semuanya tidak mendapatkan anak kecuali daripada 2 istri tersebut. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak perempuannya Sayyidatuna Ummi Kulsum, Zainab, wa kadzalika Ruqayyah. Ini 4 anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra. Tatkala beliau meninggal, akhirnya Rasulullah SAW sedih. Ya, hal yang paling terpukul bagi Rasulullah adalah kapan? Ketika Sayyidina Khadijatul Kubra meninggal. Rasulullah nikah dengan Sayyidina Khadijatul Kubra umur 25 tahun. Umur 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidina Khadijatul Kubra. Dan dikatakan oleh ba'du siyar ya, para ulama-ulama sirah mengatakan yang melamar bukan Rasulullah, tapi yang melamar Sayyidina Khadijatul Kubra, yang melamar kepada Rasulullah SAW. Maksudnya menawarkan diri. Apakah engkau ingin menikah denganku? Akhirnya ila akhirih, sampai Rasulullah membawa daripada keluarga Rasulullah, di antara Sayyidina Abu Thalib pamannya Rasulullah ya, datang membawa bawaan sampai menemui Sayyidah Khadijatul Kubra. Sampai nanti Abu Thalib berpidato ya, sebelum yang namanya lamaran, kita lamaran dulu tuh. Kita lamaran dulu segala macam. Nah, Abu Thalib pidato dulu, memberikan kata sambutan dulu. Beliau mengatakan, ya Sayyidina Khadijatul Kubra, kalau engkau menginginkan orang yang kaya, ketahuilah Muhammad bukan orang kaya. Kalau engkau ingin menginginkan orang yang bangsawan, yang memiliki kedudukan tinggi, raja, ketahuilah Muhammad bukan orang yang raja. Tapi kalau engkau ingin memiliki seorang suami yang jujur, yang amanah, maka ketahuilah semuanya ada di Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu pidatonya Abu Thalib tatkala lamaran dengan Sayyidina Khadijatul Kubra. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadi yang namanya pernikahan. Dari sini para ulama mengambil istinbatul dalil bahwasanya dianjurkan bagi setiap ya perempuan, ketika ada laki-laki yang masya Allah memiliki ilmu, memiliki amal baik yang bagus, maka dianjurkan bagi kita sebagai bapak yang memiliki anak perempuan, sebagai kakak yang memiliki adik perempuan, atau adik yang memiliki kakak perempuan, untuk apa? Menawarkan kepada orang yang baik hatinya. Laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang memang memiliki akal, ketika ditawarin bukan gengsi. Oh iya dong, ana orang kaya, ana orang ilmu, ana orang soleh, ngomong-ngomong, ngumbar-ngumbar. Ini berarti orang jelek. Ini laki-laki yang jelek. Kalau laki-laki yang bagus, ketika ditawarin, oh masya Allah, berarti dia telah memandang diri anak orang baik. Setelah ditawarin anak perempuannya, kakak perempuannya, adik perempuannya, atau saudara perempuannya, selayaknya bagi seorang laki-laki untuk diem. Jangan ngumbar-ngumbar. Oh fulan nawarin anaknya, ditawar-tawarin lah, dijual. Astagfirullahaladzim, kagak, salah. Bahkan kita dianjurin ketika ada orang soleh, ada orang masya Allah ibadahnya bagus, amanat segala macam, kita dianjurkan untuk yang namanya menawarkan. Ila akhirih. Jadi kisah daripada situ. Akhirnya Sayyidina Khadijatul Kubra meninggal, membuat hati Rasulullah SAW sedih. Kemudian gak lama kemudian, masih di tahun yang sama, Sayyidina Abu Thalib paman Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, Abu Thalib ya meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah SAW sedih saat itu, karena Abu Thalib adalah orang yang selalu menemani Rasulullah SAW. Abu Thalib adalah paman Rasulullah SAW ya, yang mengasuh Rasulullah dari semenjak kecil. Rasulullah tatkala ditinggalkan oleh ibunya, akhirnya Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, sebelum beliau meninggal, beliau memberikan wasiat kepada Abu Thalib, jaga nih anak punya ponakan, jaga nih anak punya cucu. Akhirnya Abu Thalib diminta sama Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam sejarah,
Abu Thalib tatkala sebelum mengurus merawat Rasulullah, Abu Thalib anaknya banyak. Abu Thalib selalu yang namanya merasa kekurangan, kurang di dalam yang namanya makan dan segala macam. Tatkala Rasulullah SAW datang ke rumahnya, Abu Thalib rawat, rumahnya tersebut membawa keberkahan, makanan selalu ada, semua segala macam selalu cukup. Ya, Allah berikan keberkahan dengan sebab di situ adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib juga yang namanya membela dakwanya Rasulullah. Rasulullah dari kecil dirawat sama Abu Thalib sampai Rasulullah menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Abu Thalib juga yang membela daripada agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terakhir Abu Thalib meninggal. Rasulullah sedih. Yang pertama istrinya meninggal, yang kedua pamannya Rasulullah meninggal. Terakhir kejadian yang besar juga yang membuat Rasulullah sedih, tatkala Rasulullah ingin dakwah, ingin mengajak orang-orang masuk ke agama Islam, yaitu penduduk daripada penduduk Taif. Datang Rasulullah ke Taif, sampai di Taif Rasulullah ditimpukin Rasulullah SAW sampai Rasulullah berdarah-darah. Yang mana darah tersebut Rasulullah tadangin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tadangin ya Rasulullah? Padahal di situ ada beberapa sahabat tersebut melindungi Rasulullah, tapi tetap Rasulullah yang namanya Rasulullah tetap kena juga daripada timbukan-timbukan batu dan segala macam. Akhirnya ditadangin darahnya oleh Rasulullah SAW. Tatkala ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok engkau tadangin darahmu? Kalau seandainya darah ini jatuh ke muka bumi, maka malaikat penjaga jabal, penjaga gunung, penjaga bumi, dia akan menghancurkan kota ini dengan sebab darahku netes di bumi tersebut. Ila akhiri, sampai Rasulullah akhirnya meneduh di satu pohon, di satu bustan, di satu kebun. Rasulullah meneduh di situ. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya Rasulullah SAW, kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan salam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk apa? Untuk memerintahkan malaikat-malaikat penjaga gunung, Jabal Qubays sama Jabal Ahmar, di antara dua gunung. Ada malaikat tugasnya jagain gunung tersebut. Untuk apa? Untuk mereka mengikuti perintahmu. Akhirnya datang malaikat tersebut. Datang, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan? Kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk menghancurkan kota tersebut, ya Rasulullah, dengan cara menggencet dengan dua gunung yang besar, kami gencet kota tersebut, maka kami akan lakukan, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La, bal arju an yukhrijallahu min sulbihi. Ya, siapa namanya? Min sulbihi, ya, itu adalah abdun ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan penduduk Taif orang yang beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Rasulullah, itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar yang namanya penduduk Taif tersebut tumbuh, muncul yang namanya keturunan-keturunan yang soleh yang beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. 3 hal: meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggalnya Sayyidina Abu Thalib, meninggalnya yaitu kejadian besar Rasulullah tatkala dakwah, Rasulullah dicemooh, dicaci maki, ditimbukin di kota Taif. 3 hal yang begitu besar yang menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah istimewa, yaitu hadiah apa? Isra wal Mi'raj, perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Yang mana dikatakan oleh para ulama perjalanan tersebut sangat singkat. Bahkan saking singkatnya Rasulullah tiduran di satu tempat di kasurnya. Rasulullah balik, ternyata masih ada rasa panas. Kayak ibaratnya kita duduk deh. Kita duduk lama, kita bangun berasa tuh panas tuh, anget. Habis kita dudukin. Nah, perjalanan Rasulullah saking singkatnya, itu perjalanan Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah tidur di suatu tempat, kemudian Rasulullah balik lagi daripada Isra Mi'raj, ternyata tempatnya masih panas karena Rasulullah mengendarai daripada buraq, ya, buraq, yang mana buraq tersebut satu langkahnya ibarat sejauh mata memandang. Mata memandang seberapa jauh, itulah satu langkahnya buraq, dikatakan. Ila akhirih, terjadi peristiwa Isra, kemudian peristiwa Mi'raj, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya Rasulullah tatkala bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang sering tiap hari kita baca itu di tasyahud. Itu tasyahud yang kita baca itu adalah ucapan yang Rasulullah SAW katakan, yang Rasulullah ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, kebaikan, rahmat bagimu ya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu, rahmat bagimu, keberkahan bagimu wahai nabi. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Rasulullah, semoga salam sejahtera tersebut, rahmat tersebut terhadap diriku dan terhadap juga hamba-hambamu yang soleh. Jadi Rasulullah ngedoain kita tuh orang-orang soleh. Dengan apa? Dengan doa tersebut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah kelar, Isra wal Mi'raj kelar. Rasulullah menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Orang kafir semuanya mengatakan Muhammad bohong nih. Muhammad kayak lagi bohong nih. Semuanya mengatakan bohong. Sampai Abu Jahal datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ketahuilah sesungguhnya engkau punya teman, sohibmu yang kau sekarang beriman kepadanya bohong. Dibilang katanya tadi malam habis melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Berapa lama nih? Dikatakan para ulama 2 bulan. Orang perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa 2 bulan. Dibilang katanya cuma semalaman nih ngerjain. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Laqad shadaqtu. Sesungguhnya aku telah membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah orang apa yang dikatakan As-Siddiq, mendapat julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijulukin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Abu Jahal ngomong kayak gitu, laqad shadaqtu, sungguhnya aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu. Akhirnya orang-orang kafir, apa yang dilakukan orang kafir? Orang kafir langsung kumpul semuanya. Akhirnya datang ke Rasulullah, ya Muhammad, emang benar ente Isra wal Mi'raj? Iya, ana Isra Mi'raj. Coba, nih ada beberapa orang yang pernah ke Masjidil Aqsa. Sekarang coba ente sebutin sifat Masjidil Aqsa itu bagaimana. Subhanallah, kayak kita ibaratnya lagi live streaming, kita nonton bener-bener Nabi Muhammad ditunjukin sama Allah Subhanahu wa taala gambar Masjidil Aqsa dari awal sampai akhir. Dari ujung, depan, kanan, kiri semuanya ditunjukin. Luar dalam ditunjukin sama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak live streaming, semua disebutin bitafsil, dengan terperinci disebutin. Sampai orang kafir yang pernah ke Masjidil Aqsa dia mengatakan sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh Muhammad, sesungguhnya benar. Persis sesuai dengan apa yang diucapkan sama dia. Benar-benar Allah SWT tunjukin di depan Nabi Muhammad SAW Masjidil Aqsa, ditunjukin sama Allah SWT. Kemudian Rasulullah mensifati sesungguhnya benar-benar ya, aku melihat yang namanya rombongan di pertengahan jalan. Aku pengen Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, aku melihat rombongan yang mana rombongan tersebut ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Ditungguin tuh ya, rombongan tersebut ditungguin apa berapa bulan. Benar tuh rombongan bilang katanya, iya ana ngelihat Nabi Muhammad di pertengahan jalan. Ya Allah. Tapi orang kafir, orang kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala telah tidak memberikan hidayah kepada mereka, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Akhirnya tetap mau kayak gimana ceritanya juga tetap orang kafir nggak bakal beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya namanya minta taufik, minta hidayah tersebut sama Allah Subhanahu wa taala penting. Wajib bagi kita untuk selalu minta hidayah. Karena yang namanya hidayah, taufik adalah pemberian yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua. Taufik, wa ma taufiki illa billah. Allah cuma nyebutin taufik, kalimat taufik cuma satu di dalam Al-Qur'an. Ikhlas, riya, apalagi masalah sifat-sifat yang bagus. Itu semua Allah sebutin banyak. Tapi masalah taufik cuma satu. Wa ma taufiki illa billah. Tidaklah taufik tersebut kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu adalah kemudahan bagi kita untuk mengerjakan amal taat. Itulah
kisah singkat tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk mengetahui dan menceritakan kepada orang-orang setelah kita dan kepada kita punya anak, keturunan segala macam untuk memperkuat daripada keimanan mereka sehingga mereka benar-benar mempercayai dengan kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk daripada pembahasan kita halaman 45. Sekarang kita masuk ke paragraf yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa 'ada manafa bi 'ulumi fid darain amin radhiyallahu ankum wa 'alaika idza takallamta fi ar-raja' ma'al 'ama bil iqtisar ala dzikri ar-raja' al-mughayyad wa huwa an tadhkur wa'd al-jamil wa thawab al-jazil al-mutawaqqaf ala fi'l al-hasanat wa tark as-sayyi'at ila akhirih, daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Minggu lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua bahwasanya seorang hamba tersebut terbagi menjadi tiga. Dari segi memiliki sifat roja dan sifat khauf terbagi menjadi tiga. Ada orang yang mana hambanya tersebut ketika beribadah bukan karena isqatul wujub, bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hamba yang termasuk daripada golongan pertama. Tidak pernah merasakan kelezatan kecuali ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Allah yang termasuk daripada golongan pertama, yang mereka termasuk darajatul mugarrabin, orang-orang yang derajatnya sudah mendekati, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hamba yang kedua. Kalau hamba yang pertama maksiat nggak terlintas di lintasan hati mereka, nggak terlintas sama sekali, nggak kepikir mereka pengen maksiat, nggak ada kepikiran. Dan mereka yang namanya beribadah sangat getol, benar-benar semangat ibadah mereka. Ya, beribadah mereka bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi ibadah mereka adalah ibadah yang rindu ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, ini golongan orang-orang mukmin kebanyakan. Apa? Ibadah naik turun. Maksiat masih suka ngerjain maksiat. Maka bagaimana kata Imam Haddad? Maka pantasnya bagi seorang tersebut adalah untuk menyeimbangkan antara khauf dan raja. Jadi selalu berharap, selalu mengakui keagungan Allah, kedermawanan Allah, kebaikan Allah terhadap diri kita. Akuin ya bahwasanya Allah ini baik banget. Kita ya Allah ibadah nggak baik-baik banget, nggak rajin-rajin banget, tapi rezeki masih dikasih sama Allah. Ya, maka mesti yang namanya sifat roja mesti ada. Begitu juga sifat khauf, sifat takut disiksa sama Allah, diazab sama Allah karena melakukan maksiat, takut di Allah Subhanahu wa taala menghukum dirinya dan ila akhiri. Jadi mesti yang namanya sifat khauf dan sifat roja diseimbangkan. Ibarat kajanahit ta'ir, sebagaimana dua sayap burung, yang mana tidaklah seorang burung terbang dengan satu sayap. Burung tersebut terbang dengan dua sayap. Begitulah seorang mukmin ya seharusnya adalah menyeimbangkan antara khauf dan roja. Kalau lagi maksiat, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala, cobaan, musibah bagi orang-orang yang suka mengerjakan maksiat. Jadi takut maksiat. Kenapa? Takut disiksa sama Allah. Nah, ketika lagi mengerjakan amal taat, ya, ingat berapa banyak kita lagi malas-malasan ngerjain amal taat. Ingat berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Allah ngasih kita nikmat, alhamdulillah enak banget dah. Sehat walafiat, rezeki banyak, anak alhamdulillah bakti, istri alhamdulillah menjadi istri yang taat, segala macam. Ya Allah, Allah baik banget sama kita. Padahal kita malas-malasan. Akhirnya bagaimana? Akan timbul yang namanya sifat kagak enak sama Allah. Akhirnya kita semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Itu namanya sifat roja. Tanemin. Maka itulah sifat kita nih sekarang nih. Orang mukmin kebanyakan begini. Ya, yang namanya ibadah masih anggot-anggotan, masih naik turun, masih malas-malesan. Amal maksiat, pekerjaan maksiat masih yang namanya dikerjakan. Maka bagi seorang mukmin tersebut adalah istiwa bainal khauf war raja. Ingat sifat khauf ketika lagi maksiat, ingat sifat raja ketika sedang malas-malesan untuk mengerjakan amal taat. Terakhir yang ketiga, apabila tiap hari maksiat mulu, amal ibadah sama sekali nggak ada, tapi maksiat mulu, amal ibadah malasnya parah,
ninggalin sholat 5 waktu berkali-kali. Walau kagak ada yang namanya rasa rasa kagak enak, rasa ini nggak ada sama sekali. Udah biasa aja. Maka bagaimana Imam Haddad memberikan, katanya tanamin sifat khauf lebih banyak sama dia. Jadi itu tanemin, perbanyak mendengar nasihat, perbanyak mendengar ayat-ayat Al-Quran, perbanyak daripada mendengar hadis-hadis tentang ancaman-ancaman yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak, tanamin sifat khauf lebih banyak. Kenapa? Maksiatnya mulu. Tiap hari maksiat, amal ibadah sama sekali nggak ada. Sehingga dengan mengingat, mendengar daripada nasihat-nasihat atau ayat-ayat Al-Qur'an yang mengancam terhadap orang yang bermaksiat, akhirnya dia sedikit mengerem. Akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit meninggalkan daripada maksiat yang sering dilakuin sama dia. Itulah ya. Terus kapan kecuali nanti ketika dia pengen meninggal. Kalau meninggal jangan kebanyakin yang namanya takut, tapi perbanyak daripada sifat roja, berharap sama Allah agar Allah ampunin, Allah terima daripada taubatnya, Allah masukin dia ke dalam surganya, dan ila akhirih. Sebagaimana yang kemarin kisah Nabi Allah Musa, yang mana ada satu orang meninggal, yang meninggal ini di satu kampung udah terkenal maksiat mulu, sampai satu kampung buang mayatnya, dibuang, bukan dikubur, dibuang di tong sampah. Akhirnya Nabi Allah Musa dapat wahyu, ya Musa, pergi ke kampung tersebut, sesungguhnya ada wali min auliyai, ada kekasih daripada kekasihku. Ila akhiri daripada kisah Nabi Allah Musa, ternyata ini orang sebelum dia meninggal, dia telah menanami sifat roja. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui aku adalah orang yang cinta terhadap orang-orang soleh. Seandainya ada 2 orang, yang mana satu orang soleh, satu orang gak baik, maka akan aku dahulukan orang yang soleh ya Rabb. Dan engkau mengetahui ya Rabb, aku adalah orang yang senang, yang cinta duduk bersama orang soleh. Dengan hal-hal yang 3 ini ya Rabb, ampunin dosaku ya Rabb, terima taubatku. Akhirnya Allah menjadikan dia wali min auliyaillah. Sampai Nabi Allah Musa diminta untuk nguburin, sholatin segala macam, kafanin dan segala macam. Ya akhirih. Nah maka sekarang Imam Haddad ngasih tahu, alaika idza takallamta fir raja, hendaknya bagi dirimu apabila engkau membahas tentang raja, tentang sifat berharap kepada Allah, ma'al amah, dengan orang-orang awam, bil ikhtisar ala dzikrir rajal mugayyad. Jangan terlalu panjang bahasnya. Ya, cukup membahas sifat-sifat roja yang inti-intinya aja. Jangan sampai terlalu dalam. Kenapa? Ya, wa huwa an tadhkur wa'dal jamil. Cukup engkau sampaikan janji Allah yang indah, wa thawabal jazil, pahala yang begitu agung. Cukup sampaikan seperti itu aja. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha, maka dia akan diampunin daripada dosanya walau misla dabadil bahar. Barang siapa yang puasa Senin Kemis, maka dia akan seperti ini. Barang siapa yang ini, akhirnya tuh cukup yang namanya sampai-sampai sifat-sifat kayak gitu. Ya. Kenapa? Al-mutawaqqif ala fi'lil hasanat, sehingga dia semangat untuk mengerjakan pekerjaan baik, pekerjaan ibadah. Wa tarkis sayyi'at, sehingga dia meninggalkan daripada perkara-perkara maksiat. Wahdhar, hati-hati, anta khudha ma'ahum fir rajal mutlak. Hati-hati, jangan sampai kamu terlalu dalam membahas tentang sifat roja. Kayak gimana sifat roja yang terjal dalam? Wadzalika anta misla antagula, sebagaimana kamu mengatakan kepada mereka orang-orang awam, al-abad yadznab, ya, war-rabb yaghfir. Hamba itu berbuat dosa, sedangkan Tuhan adalah Maha Pengampun. Udah, ente mau buat dosa, dosa aja kerjain, nggak apa-apa. Ketahuilah kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Akhirnya bagaimana? Kalau kita ngomong kayak gini, orang-orang awam bakal ngerjain dosa. Oh iya, bener juga ya. Kan kita punya Tuhan kan Maha Pengampun. Udah ngerjain dosa aja. Jangan pernah mengatakan seperti ini. Terus, jangan engkau mengatakan bagaimana lagi? Walau ladzunub lam yadhhar afullah wa hilmuhu. Kalau seandainya tidak karena dosa, maka tidak akan nampak ya sifat maafnya Allah dan sifat kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Udah kerjain dosa, sehingga dengan dosa yang engkau kerjakan tersebut nanti akan timbul sifat Allah itu Maha Pemaaf,
Allah itu maha kasih sayang terhadap hambanya, udah kerjain dosa aja. Kalau seandainya kita nggak ngerjain dosa, nggak ketahuan tuh Allah punya sifat pemaaf, nggak ketahuan tuh Allah punya sifat kasih sayang terhadap hambanya. Oh, jangan. Ini mah nganjurin orang untuk berbuat dosa namanya. Ya, jangan suka ngomong kayak gini, kata Imam Haddad. Terus jangan suka kamu mengatakan wa ma dzunubul awwalin wal akhirin fi sa'ati rahmatillah illa kanuqtati fi bahril lujjiyyin wa nahwi dzalik. Jangan engkau pernah mengatakan dosa orang-orang terdahulu, dosa orang-orang yang akan datang, itu dosa tersebut ibarat satu tetes, ya, daripada rahmat Allah yang berupa lautan yang berombak. Lautan yang berombak begitu luas. Dosa yang dilakuin sama orang terdahulu dan dosa yang akan datang itu ibaratnya apa? Daripada rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Dosa mereka ibaratnya satu tetes dari apa? Dari air laut yang berombak. Jangan. Kalau kita ngatain kayak gini nih, wow, oh iya benar juga ya. Rahmat Allah kan luas. Dosa kita kecil banget. Udah kita kerjain dosa aja dah. Allah rahmatnya banyak. Jangan kata Imam Haddad, jangan katakan seperti ini. Wa hadzal kalam haqqun. Kalau kita ngomong kayak tadi benar gak sih? Emang benar. Dosa orang terdahulu sampai dosa orang yang akan datang itu seukuran satu tetes daripada rahmat Allah yang begitu luas, ya, seluas lautan yang berombak. Apakah benar? Benar. Kata Imam Haddad, benar. Hadzal kalam haqqun, benar. Ya. Terus juga tadi tuh yang kalam mengatakan, ya, yang namanya hamba tuh berdosa, Tuhan itu maha pengampun. Benar gak? Benar. Kalau seandainya dosa tidak dilakukan, maka tidak akan nampak pemaaf Allah, sifat maaf Allah dan sifat kasih sayang Allah. Benar gak? Benar. Kata Imam Haddad, benar. Tapi bagaimana? Walakinahu yadurru bil amah. Jangan kamu katakan kepada orang awam seperti ini. Yang ada mereka akan yang namanya tadarrar. Mereka akan melakukan maksiat. Kalau kita kasih tahu, mereka akan maksiat. Tiap hari maksiat mulu. Oh gampang, rahmat Allah mah luas, Allah pasti maafin kita. Akhirnya jadi ngeremehin. Dikatakan termasuk dosa paling besar adalah ketika meremehkan dosa yang kecil. Maka dikatakan la israr ma'al apa namanya? Lal kabira ya lal kabair ma'al israr, la saghair ma'al israr, walal kabair ma'al istighfar au gamagala Rasulullah SAW. Ya, dikatakan tidaklah dosa kecil tersebut dikatakan kecil, tapi kalau terus menerus dilakuin, dosa kecil akan jadi besar kalau tiap hari dilakuin. Begitu juga dosa besar akan menjadi kecil, bahkan akan menjadi terhapus dengan apa? Memperbanyak istighfar ila akhirih. Maka warubbama agrahum, kalau kita ngucapin seperti itu, apa yang tadi dikatakan oleh Imam Haddad, agrahum birukubil ma'asi, akhirnya orang tertipu daya melakukan maksiat. Fatakunu anta sabab fi dzalik. Ya, dengan sebab ente kasih tahu, ente terlalu luas membahas sifat roja, akhirnya orang-orang mengerjakan maksiat dan engkau penyebabnya. Man dalla 'alal khair kafa'ilih wa man dalla 'ala syarr kafa'ilih. Siapa orang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Wa man dalla 'ala syarr, siapa orang menunjukkan kepada kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa daripada kemaksiatan orang-orang yang melakuin. Wa anta sabab fi dzalik. Wa ma kullu haqqin yuqal wa likulli magamin rijal. Kata Imam Haddad, tidak semua perkataan itu pantas untuk diucapkan. Tidak semua ilmu pantas yang namanya disampaikan. Ada beberapa ilmu yang tidak pantas untuk disampaikan, ada beberapa ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, dilontarkan. Wa ma kullu haqqin yuqal. Ya, enggak semua yang benar, ilmu yang bagus itu patut untuk disampaikan. Ada beberapa hal yang enggak pantas untuk disampaikan. Hati-hati kalau berbicara, ya, berbicara terhadap orang-orang, jangan semuanya disampaikan. Yang ada akan yatadarrar. Ya, walikulli magamin rijal, dan setiap tempat ada orang yang ahli di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang cukup, dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma hdina bihudak, ja'alna mimman yusari fi ridhaq, wa la tuwallina waliyan siwak,
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين